टीवी पंजाब वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, एक वड्डी खबर तुहाडे नाल साझी करन लगे हाँ। डेरा मुखी का जो दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी जो पोशाक पा के उन्होंने अमृत छकाउण वाला सवांग रचाउण का विवाद है, ये दिनों दिन होर जिहड़ा डूंगा हुंदा जा रहा तो होर ज़्यादा ये विवादित हुंदा जा रहा इशू। क्योंकि डेरा प्रेमण या जिन्हों कह लो कि वह एक डेरा का एक वर्ग है कि डेरे च भी क्योंकि काफ़ी वर्ग बन गए हैं। डेरा सच्चा सौदा च वीरपाल इंसा उसने जड़ा हुण नवा एक इस विवाद के वाधा किया है, वो ये किया है कि उसने इस बार डेरा मुखी बलात्कारी सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम की तुलना पहली पातशाही सिख धर्म के मोढ़ी सिख धर्म के संस्थापक साहिब गुरु नानक देव जी नाल करन दी दोबारा एक बज्जर गलती कर दी है, जिसका सबूत साडे कोल मौजूद है। उस ये सबूत है कि अकाली दल ने जदों वीरपाल कौर नूं ते एक निजी टीवी चैनल नूं ये नोटिस भेजिया सी कि उन्होंने जो एक कहने की कोशिश की है कि जो दसम पातशाह का सवांग रचाउण के 2017 वाले मामले दे विच जो पोशाक पहनी गई सी वो पोशाक सुखबीर सिंह बादल वालों भेजी गई सी, जिस तो बाद ये नोटिस भेज के उन्होंने सबूत पेश करने या माफ़ी मंगण लई कहा गया। उस तो कुछ घंटिया बाद वीरपाल कौर ने भी मुकर गई अपने उस दावे तो कि सुखबीर बादल ने जो ये ड्रैस भेजी सी ते उस चैनल ने भी जरा नरम सुर अपना ली। पर वीरपाल कौर ने जो हुण नवा जवाब अकाली दल वालों भेजे नोटिस का दिता है, उस दे विच ये कहने की कोशिश की है कि जिस तरह गुरु नानक देव जी ने लोगों का जीवन सुधारते हुए एक गणिका नां दी जो वेश्वावृत्ति च शामिल औरत जो वेरवा मिलता है अपन इतिहास के विच, जिस तरह उसनूं समझा बुझा के उन्होंने मत दे के सही राह ते तुरन की प्रेरणा दी सी। ते इसे तरह उस लाइन दे विच जिस कानूनी नोटिस अंग्रेजी विच है तो उस लाइन दे विच कह रही कि जिस तरह गुरु नानक देव जी ने वेसवावां की जिंदगी सुधारी सी, उन्होंने चंगे रस्ते वाल मुख धारा वाल मोड़िया सी, इस तरह ही कहती साडा गुरु राम रहीम भी अनेकां जिहड़ियां ने इस तरह भटकियां हुईयां कुड़ियां नूं या नौजवान कुड़ियां नूं जिहड़ा ओह चंगे रस्ते वाल तोड़न दा काम करदा रहा है। ये अपने आप च कोई की करदा है कोई की नहीं करदा, पर उन्हां दी तुलना सिख धर्म के मोढ़ी जिस तो सिख धर्म की जिहड़ी स्थापना हुंदी है, असीं ताज़ा 550 साल प्रकाश पुरब पूरी दुनिया जिहड़ा विश्व में जोर शोर नाल मना के हटे हाँ, तो उन्होंने दे नाल तुलना करनी कि उन्होंने बराबर के काम करते रहे ने। राम रहीम वर्गा व्यक्ति जो बलात्कार के मामले दे विच सजा याफ्ता है, 20 साल की अगड़ पिछड़ सजावां 2 मिलियां हुई ने। 2017 अगस्त तो 2 हत्या केस वड्डे उहदे खिलाफ चल रहे हैं। रणजीत सिंह हत्या केस जो दा साबका ड्राइवर सी, ते इसे तरह पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस। सो ये केसां दे विच मर्द साधुआं नूं नपुंसक बनाए जाण दे केस दे विच होर भी अणगिणत ऐसे केस ने जिन्हां दे विच राम रहीम सिंह किसी आम सधारण कहे जाण वाले बंदे एक शरीफ बंदे दे नेड़े तेड़े भी नहीं ढुकदा, ते उहदी तुलना गुरु नानक देव जी नाल सिर्फ वो भी उस लाइन दे विच उस पन्ने दे उत्ते ना सिर्फ उस लाइन दे विच करनी, ये कह के कि जिस तरह गुरु नानक देव जी भटकियां हुई कुड़ियां नूं सही रस्ते तोरते सी समझा बुझा के, उस तरह ही गुरमीत राम रहीम जिहड़ा ये काम करता रहा है। उसने अपनी शरधा नूं इस लैवल तक पहुँचाने की कोशिश की है जिसनूं कि असीं समझते हैं कि बहुत ही पहली बज्जर गलती तो भी किते वड्डी बज्जर गलती कर बैठे ने ये। ते दूसरी एक होर गलती जो की है जो पोशाक के मामले च उस अकाली दल के कानूनी नोटिस का जवाब दिंदी है, दिख भी रहा कि ये जो जवाब है ये बकायदा किसी कानूनी सलाहकार की मदद नाल तैयार किया गया है। उहदे चों ये कहने की कोशिश करती है कि जिस पोशाक के उत्ते विवाद है राम रहीम की सराफपुरे के डेरे के विच ते उस तो पहला सिरसा डेरे के विच अप्रैल के विच ते मई 2007 के विच घटनावां वापरियां ते पंजाबी के एक वड्डे अखबार ने प्रमुखता नाल ये इश्तिहार छापिया ते होर पोस्टर वगैरह भी छपे, तो वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि वह पोशाक का विवाद ही बेलोड़ा है। ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ पोशाक ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ पोशाक ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ पोशाक ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ पोशाक ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ पोशाक ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ पोशाक ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ पोशाक ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਇੱਕ ਜੋ ਪੇਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਮਰਦ ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ CBI ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਜ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ 2 ਸਜ਼ਾਵਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ, ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੋ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ पोशाक ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਮੇਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰਿਹਾ ਬੇਅੰਤ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਰ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਖਿਆਨ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਚਾਉਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਠੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਭਟਕੇਗਾ, ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਡਰੈਸ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਸੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ 2007 'ਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਸਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ 2-3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, 2007 'ਚ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਗੇ ਲਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਫਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ SIT ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਝ ਫੜੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।